Yes, sir. Okay. So we'll start our lecture. So in the last lecture, we have seen the condition of equilibrium for submerged body as well as for floating body. So there we have seen three condition of equilibrium. Those are nothing but stable equilibrium, unstable equilibrium, and third one was the neutral equilibrium. Now, whatever point we have studied, that point was related to the buoyancy force, then center of buoyancy, metacentric height, and Archimedes principle. So, related to this concept, now we have to solve the problem. So, before solving the problem, one more time, let us understand the Archimedes principle. What that Archimedes principle says, if we will take the example, there we have taken the example, one example, that we were having one body whose weight was 5 kg, whose weight was 5 kg in the air. So whenever I'm going to immerse this body, whenever I'm going to immerse, or whenever I'm going to dip this body inside a liquid, inside a water or inside a liquid, then the weight of that body will goes on reducing. Then the weight of that body will goes on reducing. So if I will measure the weight of that body, same body, inside the water as a 3 kg, inside the water as a 3 kg, then whatever volume of water is being displaced, whatever volume of water is being displaced because of immersion of this body inside the water, that volume of water will have the weight as a 2 kg. And same weight of water displaced, that means the weight of water displaced by that body, same amount or same value of buoyancy force will be acting on that body, same value of buoyancy force will be acting on that body. And because of the same reason, whatever weight of any body will be there, that weight of any body will have the higher value in the air as compared to weight of the same body in the water. Why? Because there will be the application of buoyancy force. So now based on this, we'll solve the problem. So first problem is likewise. So a body of dimension 1.5 meter into 1 meter into 2 meter weighs 1962 Newton in water. There is one body which is having the dimension as a 1.5 meter into 1 meter into 2 meter, and its weight is 1962 Newton in water. We have to find its weight in air. We have to find out the weight of that body in the air, weight of the same body in the air. Then what will be its specific gravity? What will be its specific gravity? Now can anyone tell me how to solve this problem? या ठिकाणी काय दिलेलं आहे एक्झाम्पल मध्ये, there is one body which is having the weight, or they have mentioned the dimension of that body. What are the dimension of that body? 1.5 meter into 1 meter into 2 meter. Those are nothing but the dimension of that body, and that body is having the weight as a 1962 Newton in water. So we have to find out the weight of that same body in the air, and also we have to find out the specific gravity of that body. How to solve this problem? Can anyone tell me? कोण सांगेल का? How to solve this problem? So as like previous example, there is one body which is having this dimension 1.5 meter. Gorak Shinde, whether I have asked you to put your roll number in the chat box, will you please unmute yourself? Gorak Shinde, Yes, sir. will you? Is there any hurry to write down that roll number in the chat box? कुठे जायचं आहे का? नाही सर, इकडे जरा वातावरण बिघडलं. वातावरण बिघडलंय. हा, काय झालंय नक्की? पाऊस यायला लागलाय. पाऊस यायला लागलाय. हा. Don't leave the lecture in between. Yes, sir. Okay. So here we are having one body which is having the dimension as a 1.5 meter into 1 meter into 2 meter, and that body is having the weight as a 1962 Newton. 1962 Newton in the water. 1962 Newton
in the water. So whenever I'm going to dip this body inside the water, the weight is 1962 Newton. So I have to find out what will be its weight, what will be its weight in the air. So whether weight of that body will be higher or lower than the weight of water. Weight of that body in the air will have the higher value or lower value as compared to weight of that body in the water. What will be the condition? एअर मधला वेट जास्त असणार आहे की कमी असणार आहे वॉटर मधल्या वेट पेक्षा? काय असणार आहे सांगा काहीतरी. So weight of that body in the air will have the higher value as compared to weight of that body in the water. So how to solve this problem? As first of all they have mentioned the dimension of that body. So first of all we will write down the volume of that body. So as they have mentioned all the three dimension, so based on that dimension the volume of that body will be equal to 1.5 meter into 1 meter into 2 meter. So that is nothing but how much meter cube? 1.5 into 1 into 2, that is nothing but 3 meter cube. 3 meter cube, that will be the volume of that body. That will be the volume of body. Now what is the weight of body in the water? What is the weight of body in water? Weight of body in water weight of body in water is equal to, what will be the value? 1962 Newton is equal to 1962 Newton. Now what we have to find out? We have to find out the weight of that body in the air. So for finding out the weight of that body in the air, first of all, as I am knowing the weight of body, as I am knowing the volume of that entire body, volume of body is nothing but 3 meter cube. So based on volume of body, whenever that body will be immersed, so this is nothing but the weight of body in the water. That means that entire body is immersed inside the water. So the volume of water displaced by that body will be equal to त्या बॉडीनं किती व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस केलेलं असणार आहे? दॅट इज नथिंग बट द व्हॉल्यूम ऑफ द बॉडी. So here as we are knowing the volume of body, so based on volume of body we are able to find out the volume of water displaced. We are able to find out the volume of water displaced by the body. So volume of water displaced by the body. So what will be the volume of water displaced by the body? That is nothing but equal to volume of water displaced by the body is nothing but equal to volume of body. So volume of body किती 3 मीटर क्यूब आहे. त्यावरून व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. आता व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी त्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? किती वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस केलंय, किती वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस केलंय त्या बॉडीमुळे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतोय. हाऊ वी कॅन फाइंड आउट दॅट व्हॅल्यू ऑफ वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी? As we are knowing the formula, that is small w, weight density is nothing but, what is the formula of weight density? Weight per unit volume. Weight per unit volume. Now here what I am knowing? Related to that water, I am knowing the weight density is nothing but rho into g. So for water value of rho will be equal to 9000. Value of rho will be equal to 1000. And value of g will be equal to 9.81. And we are knowing the volume of water displaced by that body. We are knowing the volume of water displaced by that body. So based on this formula, we are able to calculate the weight of water displaced by that body. So here, weight of water displaced by that body. Weight of water displaced by that body. So what will be the formula now? As weight density is nothing but weight per unit volume. So weight of water displaced by that body will be equal to
weight density into volume of water displaced by the body. Weight density into volume of water displaced by the body. So by using this formula, we can write down this equation. Now based on this equation we can find out the value of W. What is the value of small w? Value of small w is nothing but rho g. त्या वॉटरची वेट डेन्सिटी किती असणार आहे 1000 into 9.81 and into volume of water displaced by the body is nothing but 3 meter cube. So based on this we are able to calculate the weight of water displaced by the body. What will be the weight of water displaced by the body? Weight of water displaced by the body. Weight of water displaced by the body. So that value is nothing but, put the value of rho as a value of rho as a 1000, g as a 9.81, p as a 3. So weight of water displaced by the body will be 29430, as two students have given this value, 29430 Newton. 430 Newton. आता आपण काय कॅल्क्युलेट केलेलं आहे? वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी पण कॅल्क्युलेट केलेलं. आता सिंपल एक्झाम्पल घ्या, सेम टाईपचं एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी. आर्किमिडीज प्रिन्सिपलचं एक्झाम्पल घेऊया आपण. आर्किमिडीज प्रिन्सिपल नुसार काय सांगतंय? समजा आपल्याकडे एक बॉडी आहे, ही बॉडी आहे, त्याचं वेट किती होतं? 5 kg होतं. त्या बॉडीचं वेट किती होतं? 5 kg होतं. कशामध्ये? एअर मध्ये. वेट ऑफ दॅट बॉडी इन द एअर वॉज 5 kg. आणि ही बॉडी ज्यावेळेस मी वॉटरमध्ये इमर्स करेल, ही बॉडी ज्यावेळेस मी वॉटरमध्ये इमर्स करेल किंवा डिप करेल किंवा सबमर्ज करेल, त्यावेळेस काय झालं होतं? बॉडी सेमच होती, 5 kg चीच बॉडी होती, पण ह्या ठिकाणी काय झालं होतं? वेट मेजर बाय दॅट इन्स्ट्रुमेंट वॉज 3 kg. वॉटर मधलं वेट काय झालं होतं? 3 kg झालं होतं. पण ज्यावेळेस मी ही बॉडी ह्या बिकर मध्ये इमर्स केले, त्यावेळेस काय झालं होतं? ह्या ठिकाणून वॉटर डिस्प्लेस झालं होतं. त्या बकेट मधलं वॉटर काय झालं होतं? डिस्प्लेस झालं होतं. आणि डिस्प्लेस झालेल्या वॉटरचं वेट जे होतं, डिस्प्लेस झालेल्या वॉटरचं व्हॉल्यूम काय होतं? त्या बॉडीच्या व्हॉल्यूम एवढं होतं आणि त्याचं वेट काय होतं? 2 kg होतं. म्हणजे हे 2 kg काय झालं होतं? बायोन्सी फोर्स ऍक्ट झालं होतं. 2 kg बायोन्सी फोर्स ऍक्ट झालं होतं. म्हणजे त्या बॉडीचं वेट काय होतं? 5 kg होतं, पण अपवर्ड डायरेक्शनला 2 kg बायोन्सी फोर्स ऍक्ट झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय झालेलं होतं? त्या बॉडीचं वेट 3 kg मेजर झालं होतं. म्हणजे ह्या ठिकाणी फॉर्म्युला काय येतो तुमचा बघा? वेट ऑफ बॉडी इन द एअर. वेट ऑफ बॉडी इन द एअर is nothing but equal to weight of body in the water plus buoyancy force. त्या ठिकाणी weight of body in the air, त्या ठिकाणी weight of body in the air म्हणजे काय? weight of body in the water, weight of body in the water plus buoyancy force. buoyancy force म्हणजे काय? weight of water displaced by the body. इक्वेशन समजतंय तुम्हाला? या ठिकाणचं इक्वेशन समजतंय का? फॉर्म्युला काय होणार आहे? जर मला वेट ऑफ बॉडी इन द एअर आणि वेट ऑफ बॉडी इन द वॉटर या दोन्हीच्या मधलं कोरिलेशन जर फाइंड आउट करायचं असेल, त्या ठिकाणी 5 kg कशाचं वेट आहे? वेट ऑफ बॉडी इन द एअर आहे. आणि ते म्हणजेच काय? दॅट इज नथिंग बट 3 kg. कशाचं वेट आहे ते? वेट ऑफ द सेम बॉडी इन द वॉटर प्लस या ठिकाणी 2 kg काय? बायोन्सी फोर्स आहे. बायोन्सी फोर्स म्हणजे काय? वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. सो दॅट इज नथिंग बट 2 kg. So here if I will use the same formula, that is weight of body in the air, weight of body in the air. So here I will not write completely weight of body in the air. So assume that this as a weight of body in the air is nothing but weight of body in the water, weight of body in the water plus what will be there? Plus what will be there? buoyancy force. Plus buoyancy force, and that buoyancy force is nothing but weight of water displaced असणार आहे. weight of body in the water plus buoyancy force
बायन्सी फोर्सच्या जागी मी काय लिहितोय, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. त्या ठिकाणी किती व्हॅल्यूचा फोर्स ऍक्ट होणार आहे, हा फोर्स म्हणजे काय, बायन्सी फोर्स आहे, पण किती व्हॅल्यूचा होणार आहे, जेवढं वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस झालेलं आहे अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, जेवढं वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस झालेलं आहे तेवढंच वेट किंवा तेवढंच बायन्सी फोर्स काय होणार आहे, ऍक्ट होणार आहे. सो हिअर दॅट इज नथिंग बट वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. Now, here you are knowing the weight of body in the water. You are knowing the weight of water displaced. So put both the value, you will get the weight of body in the air. So what is the weight of water in the weight of body in the water? Weight of body in the water is nothing but 1962 Newton. 1962 Newton plus what is the weight of water displaced? Weight of water displaced is nothing but 29430. 29430. So automatically I will get the weight of air. So what will be the weight of body in the air? Weight of body in air. Weight of body in air, that will be equal to, ह्या दोन्हीचे ऍडिशन करा, किती येते, 31392. 31392 Newton. 31392 Newton. So this is nothing but the weight of body in the air. Now, after finding out the weight of body in the air, what will be its specific gravity? Now, how to calculate the specific gravity? How to calculate the specific gravity? Here, we are not knowing whether that body is in a liquid in state, or that body is in a gas in state, or that body is in solid in state. So specific gravity, always we are finding out the specific gravity of the fluid. We are always calculating the specific gravity of the fluid. So here, as they have not mentioned the specific, as they have not mentioned specially whether that body is made up of liquid or whether that body is made up of gas. So we'll calculate the specific gravity of that body by considering that body as a liquid body. By considering that body as a liquid body. Now, how to calculate that specific gravity? What will be its specific gravity? Can anyone tell me how to calculate that specific gravity? Weight density of air to the weight density of water. Weight density of air to the weight density of water. Okay. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालेलं आहे, वेट ऑफ बॉडी मिळालेलं आहे इन द एअर, बरोबर आहे. वेट ऑफ बॉडी इन द एअर मिळालेलं आहे म्हणजे त्याचं ऍक्च्युअल वेट झालं. आता ह्या वेट वरून त्याला जर मी वेट डेन्सिटी जर कॅल्क्युलेट करायची झाली, त्याची वेट डेन्सिटी काय येणार आहे, स्मॉल डब्ल्यू. त्याची वेट डेन्सिटी काय येणार आहे, वेट ऑफ बॉडी इन द एअर, वेट ऑफ बॉडी इन द एअर इनटू काय येणार आहे, सॉरी डिवायडेड बाय येणार आहे ना. वेट डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, 2 मिनिटं, सॉरी, वेट डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, वेट डेन्सिटी इज नथिंग बट वेट पर युनिट व्हॉल्यूम. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला वेट मिळालं, त्या ठिकाणी काय, वेट ऑफ बॉडी मिळालं, आपल्याला त्या व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी माहित आहे, वेट ऑफ बॉडी डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी. त्यावरून मला काय मिळालं, हे वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडी मिळाली, दॅट इज नथिंग बट वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडी. आता ह्या वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडीला जर मी वेट डेन्सिटी ऑफ एअरनं, सॉरी नॉट एअर, वेट डेन्सिटी ऑफ लिक्विड वॉटरनं जर डिवाइड केलं तर मला काय मिळेल, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मिळेल. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज नथिंग बट weight density of that liquid or weight density of that body which is made up of liquid. Here we have assumed that body is made up of liquid because they have not specifically mentioned here that the body is made up of liquid or that body is made up of gas. So that body cannot be made up of solid. Why? Because we have to find out the specific gravity of that fluid, and specific gravity will be only for specific gravity will be the property of fluid only. That will not be the property of that solid. So here weight density of body divided by weight density of water. म्हणजे काय करणार आहे, ही जी व्हॅल्यू आलेली आहे त्या व्हॅल्यूला मी काय करणार आहे, व्हॉल्यूमने डिवाइड करणार आहे. किती व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी, 3 आहे. तर ह्या ठिकाणी मला कशा ते काय मिळेल, मला वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडी मिळेल कशामध्ये, न्यूटन पर मीटर क्यूबला. आणि त्या बॉडीला जर
त्या व्हॅल्यूला जर मी 9810 न डिवाइड केलं, ते काय असणार आहे, वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटर असणार आहे. आणि त्या दोन्हीचा रेशो म्हणजे काय असणार आहे, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असणार आहे. समजतंय? समजलं का? हॅव यू अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट? येस ऑर नो? समजलं असेल तर येस लिहा, नसेल तर नो म्हणून द्या, किंवा वाय आणि एन. If you have understood, write Y in the chat box. Otherwise, write N in the chat box. Do it fast. सर लास्ट पॉईंट जरा रिपीट सांगा की. लास्टचा म्हणजे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा. येस सर. तिथपर्यंत समजलेलं आहे? येस वेट सर. ऑफ बॉडी समजले? ओके. येस सर. आता वेट ऑफ बॉडी झालं, हे करून टाकतो मी. हे रब करू द्या का, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, हे फॉर्म्युला कसा आला हे रब करू द्या. येस सर. ओके. आतापर्यंत आपण काय केलेलं आहे, वेट ऑफ बॉडी कॅल्क्युलेट केलेले. वेट ऑफ बॉडी किती आहे, 31392 न्यूटन. तिथपर्यंत कुणाला काय अडचण आहे का, वेट ऑफ बॉडी कॅल्क्युलेट करण्यापर्यंत कुणाला काय अडचण आहे का? नो सर. पॅकेज कोणाला काय? ओके. आता वेट ऑफ बॉडी कॅल्क्युलेट केल्यानंतर नेक्स्ट काय, फाइंड इट्स वेट इन इयर, म्हणजे त्या बॉडीचं वेट इन इयर कॅल्क्युलेट केलं. आता व्हॉट विल बी द इट्स स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, व्हॉट विल बी इट्स स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. आता स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ही जी आहे ती काय, एक प्रॉपर्टी आहे. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काय, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लुइड आहे, बरोबर आहे. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी एखाद्या सॉलिड साठी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असते का, एखाद्या सॉलिड साठी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असते का? तर त्या सॉलिड साठी ती स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी नसते. तर आपल्याला आता हे काय करायचं आहे, ही जी बॉडी आहे ती काय अज्युम करायची, ती एकतर लिक्विडनं, म्हणजे ती बॉडी काय असणार आहे, फ्लुइड बॉडी असणार आहे. म्हणजे ती एकतर लिक्विडनं मेडअप झालेली असणार आहे किंवा एकतर गॅसनं मेडअप झालेली असणार आहे. पण ह्या ठिकाणी त्यांनी काहीच मेन्शन केलेलं नाही. त्यासाठी आपण काय करणार आहे, ती बॉडी कशानं मेडअप झालेली आहे असं अज्युम करणार आहे. वी आर गोइंग टू अज्युम दॅट बॉडी इज मेडअप ऑफ लिक्विड. सो फॉर लिक्विड साठी आपल्याला स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला माहित आहे. काय लिक्विड साठी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला, लिक्विडच्या स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ एनी लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ एनी लिक्विड इज नथिंग बट डेन्सिटी और वेट डेन्सिटी ऑफ दॅट लिक्विड. मी काय करतो ह्या ठिकाणी, वेट डेन्सिटी ऑफ दॅट बॉडी, डेन्सिटी और वेट डेन्सिटी ऑफ दॅट लिक्विड. आता ती लिक्विड म्हणजे काय म्हणणार आहे ह्या ठिकाणी, दॅट बॉडी म्हणणार आहे, डिवायडेड बाय वेट डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड लिक्विड, वेट डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड लिक्विड. आता वेट डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड लिक्विड म्हणजे काय असणार आहे, वॉटर असणार आहे. वेट डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड लिक्विड म्हणजे काय असणार आहे, त्या ठिकाणी वॉटर असणार आहे. आता माझ्याकडे वेट डेन्सिटी ऑफ दॅट बॉडी आहे का, काय आहे, वेट ऑफ दॅट बॉडी, बरोबर. वेट ऑफ दॅट बॉडी आहे, वेट वरनं मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, वेट डेन्सिटी कॅल्क्युलेट करायची. तर वेट वरून वेट डेन्सिटी कशी कॅल्क्युलेट करत असतो मी, वेट वरून वेट डेन्सिटी कशी कॅल्क्युलेट करत असतो, वेट डेन्सिटी इज नथिंग बट वेट पर युनिट व्हॉल्यूम, वेट पर युनिट व्हॉल्यूम, वेट पर युनिट व्हॉल्यूम, त्याला मी काय म्हणतोय, वेट डेन्सिटी म्हणतोय. म्हणजे माझ्याकडे काय, त्या बॉडीचं वेट इन इयर आहे, वेट ऑफ दॅट बॉडी इन इयर आहे. त्या ठिकाणी वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर घ्यायचं नाही. आता तुमचं जर वजन मेजर करायचं असेल, तुम्हाला जर तुमचं वेट मेजर करायचं असेल तर तुम्ही पाण्यामध्ये जाऊन मेजर करता का, कारण की पाण्यामध्ये तुमचं वेट काय असणार आहे, ते ऍक्च्युअली त्या बॉडीचं वेट किती असणार आहे, वेट इन द बॉडी, वेट ऑफ दॅट बॉडी इन द इयर म्हणजे काय असणार आहे, ते तुमचं ट्रू वेट असणार आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही पाण्यामध्ये जाऊन मेजर कराल त्यावेळेस ते तुमचं काय असणार आहे, ऍपरंट वेट असणार आहे. ऍपरंट कशासाठी, कारण की पाण्यामध्ये बॉयन्सी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट झालेला असतो, त्यामुळे ते तुमचं ट्रू वेट असणार नाही. त्यामुळे ट्रू वेट कोणतं असणार आहे, वेट ऑफ दॅट बॉडी इन द इयर असणार आहे. सो हिअर वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडी, या ठिकाणी वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडी काय असणार आहे, वेट ऑफ बॉडी, वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडी म्हणजे काय असणार आहे, वेट ऑफ बॉडी डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ दॅट बॉडी. आता वेट ऑफ बॉडी किती आहे,
weight of body divided by volume of that body divided by volume of that body divided by हे काय झालं वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी हे बॉडीच्या रिलेटेड झालं म्हणजे हे काय झालं बॉडीची वेट डेन्सिटी झाली डिवाइडेड बाय वॉटरची वेट डेन्सिटी कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण वॉटरची वेट डेन्सिटी किती आहे रोजीनं आपण कॅल्क्युलेट करत असतो आणि वॉटरची वेट डेन्सिटी आपल्याला माहित आहे 9810 न्यूटन आहे तर ह्या ठिकाणी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ दॅट बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी काय आहे वेट ऑफ बॉडी किती आहे 31392 31392 डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी किती बॉडीचं व्हॉल्यूम किती 6 मीटर क्यूब असणार आहे ना सॉरी किती होतं त्या ठिकाणी 2 आहे ना 2 होत ना 2 इंटू 3 आहे बरोबर डिवाइडेड बाय 3 असणार आहे 31392 डिवाइडेड बाय 3 हे म्हणजे काय झालं वेट डेन्सिटी ऑफ बॉडी झालं डिवाइडेड बाय 9810 नाउ टेल मी दिस व्हॅल्यू व्हॉट विल बी दिस व्हॅल्यू किती येते ही व्हॅल्यू किती येते 1.06 1.06 so that will be the specific gravity of that body समजलं आता कोणाला काय अडचण आहे का नो सर बाकीचं अजून कोणाला काय प्रॉब्लेम नो सर कोणाला काय अडचण असेल तर विचारू शकता आहे का कोणाला काय अडचण 1 पॉइंट किती येते आन्सर 06 1.06 ओके 6 नाही 06 आहे ना येस सर 1.06 will be the answer समजलं सगळ्यांना काय अडचण ज्यांना कोणाला समजलं असेल त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये वाय लिहा ज्यांना समज नसेल तरी अजून पण एन लिहिलं तरी चालेल पण काय समज नाही ते सांगा let me check how many students understood this problem okay no issue so now you have to note down this problem in your notebook write down the problem in your notebook नोट डाउन केलेला आहे का हा प्रॉब्लेम yes or no so officially we have completed our chapter number 1 here but still we will continue we will take one more problem based on this buoyancy and Archimedes principle so from next lecture onwards we are going to start our chapter number 2 that is nothing but fluid kinematics now write down the problem statement in your notebook have you completed okay now write down the solution first of all we have calculated weight of body sorry volume of body what is the volume of body डायमेन्शन दिलेले होते 1.5 into 1 into 2 त्यावरून व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी कॅल्क्युलेट केली किती आलं 3 मीटर क्यूब त्यानंतर दुसरं काय गिवन आहे वेट ऑफ बॉडी इन अ वॉटर ते दिलेलं होतं ते किती आलं 1962 न्यूटन आहे आता व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी माहित होतं त्यामुळं व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस काय येणार आहे दॅट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी सो दॅट विल बी इक्वल टू 3 मीटर क्यूब आता व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस आलं त्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतोय वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस
व्हॉल्यूम वरून वेट कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे, कारण की आपल्याला काय माहित आहे, वेट डेन्सिटी इज नथिंग बट वेट पर युनिट व्हॉल्यूम. वेट पर युनिट व्हॉल्यूम. तर त्यापैकी आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर माहित आहे आणि वेट डेन्सिटी पण माहित आहे. त्यामुळं जर वेट डेन्सिटीला जर मी मल्टिप्लाय बाय व्हॉल्यूम केलं, वेट डेन्सिटी म्हणजे काय, रो जी 9.81 इंटू 1000 हे झाली वेट डेन्सिटी. त्याला जर मी व्हॉल्यूमनं मल्टिप्लाय केलं तर मला काय मिळणार आहे, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेसमेंट मिळणार आहे. सो दॅट विल बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. सो राईट अप टू हिअर. Once you have completed this slide, let me know. Right as it is, no issue. So I have shared one study material sheet or study material link with you all students on our group. So on that study material link, I have uploaded all the YouTube videos or all the recorded videos on the YouTube, as well as I have given the video links, drive links. Then I have provided you the chapter notes, chapter 1 notes, PPT. PPT I will upload today on that link. Then extra study material is also provided. Assignment question or multiple choice question is also mentioned or also provided on that link. So use that study material sheet for your regular study. So for all the subject, I think everyone has uploaded all the things. Have completed up to here? Yes or no? Okay. Now, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस झालं. वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस आपण कॅल्क्युलेट केलं. त्यावरून आपण आता फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आहे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. वेट ऑफ बॉडी इन इयर म्हणजे काय असणार आहे, वेट ऑफ बॉडी इन इयर म्हणजे काय असणार आहे, वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर प्लस वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस असणार आहे. त्यापैकी वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस किंवा डायरेक्टली हा फॉर्म्युला लिहिला तरी चालेल, दोन्ही फॉर्म्युले सेमच आहे. वेट ऑफ बॉडी इन इयर ही जर साईड ह्या साईडला घेतली, ही जर टर्म ह्या साईडला घेतली तर काय येणार आहे, वेट ऑफ बॉडी इन अ इयर इज नथिंग बट वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर प्लस ते निगेटिव्ह साईन इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह प्लस वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड येणार. वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस येणार. तर आपल्याला माहित आहे वेट ऑफ बॉडी इन अ इयर इज नथिंग बट वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस किती आलं, 29430 आणि वेट ऑफ बॉडी इन अ इयर आहे 1962. त्यावरून वेट ऑफ बॉडी इन अ इयर आलं 31392 न्यूटन. 31392 न्यूटन. आता वेट ऑफ बॉडी झाल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी डायरेक्टली वेट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला यूज करून आपण स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कॅल्क्युलेट केली होती. पण ह्या ठिकाणी मास ऑफ बॉडी कॅल्क्युलेट केलेला आहे. मास ऑफ बॉडीवरून डेन्सिटी ऑफ बॉडी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आणि डेन्सिटी ऑफ बॉडीवरून स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ बॉडी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. दोन्ही वेनं सेम आन्सर येणार आहे. कारण की स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय, दॅट इज द रेशो ऑफ वेट डेन्सिटी ऑफ द बॉडी डिवायडेड बाय वेट डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड लिक्विड किंवा डेन्सिटी ऑफ दॅट बॉडी डिवायडेड बाय डेन्सिटी ऑफ स्टँडर्ड लिक्विड. दोन्ही फॉर्म्युल्याने तुम्हाला सेम येईल. त्या ठिकाणी मास डेन्सिटी घ्या किंवा वेट डेन्सिटी घ्या. आपण सॉल्व्ह करताना वेट डेन्सिटीने सॉल्व्ह केलं होतं, सेम आन्सर आलं होतं. त्या ठिकाणी मास डेन्सिटीने सॉल्व्ह केलेलं आहे, त्या ठिकाणी पण आन्सर काय आलेलं आहे, सेम आलेलं आहे. दोन्ही वेने आन्सर काय येणार आहे तुमचं, सेम येणार आहे. Complete this slide.
Have you completed? Let me know Yes, sir. whether you have completed or not. What about rest of student? Okay. Now we'll take the last problem based on this chapter. So this is also the problem related with the principle of buoyancy and Archimedes principle. Now the statement is, find the volume of water displaced and position of center of buoyancy. And the volume of water displaced and position of center of buoyancy for a wooden block of width 2.5 meter and depth 1.5 meter. आपल्याकडे काय एक वुडन ब्लॉक आहे ज्याची विड्थ आहे 2.5 मीटर आणि डेप्थ आहे 1.5 मीटर. त्याच्यावर तर त्या वुडन ब्लॉकचा आपल्याला काय काढायचं आहे, फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. फाइंड द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजे वॉटर डिस्प्लेसमेंटचा व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा आणि पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयन्सी, या दोन गोष्टी फाइंड आउट करायच्या. पेन फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 2.5 meter and depth 1.5 meter. When it float horizontally in water. When it floats horizontally in water, the density of wooden block is 650 kg per meter cube. Density of wooden block is 650 kg per meter cube and its length is 6 meter. Its length is 6 meter. Problem read करा अजून एकदा सगळ्यांनी. सगळ्यांनी एकदा प्रॉब्लेम रीड करा. रीड केला का प्रॉब्लेम सगळ्यांनी? त्या ठिकाणी रेड लाईन जे अंडरलाईन केलेलं आहे ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे आणि येलो लाईन जे येलो पॉइंट जे आहे किंवा येलो कलर जो आहे तो गिवन डेटासाठी काय. तो गिवन डेटा काय, तुमच्याकडे वुडन ब्लॉक आहे ज्याची की विड्थ किती आहे 2.5 मीटर आहे, डेप्थ किती आहे 1.5 मीटर आहे. तो काय होतोय, फ्लोट होतोय. तो काय होतोय, फ्लोट होतोय. आणि कसा फ्लोट होतोय, हॉरिझॉन्टली फ्लोट होतोय. त्या वुडन ब्लॉकची डेन्सिटी किती आहे 650 kg पर मीटर क्यूब आहे आणि लेंथ किती आहे त्या वुडन ब्लॉकची 6 मीटर आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, आपल्याकडे एक वुडन ब्लॉक आहे. सपोज आय विल ड्रॉ हियर वुडन ब्लॉक whose width is 2.5 meter and depth is 1.5 meter. समजा ही 1.5 मीटरची डेप्थ झाली, लेंथ किती 6 मीटर. ओके. आणि या ठिकाणी डेप्थ किती आहे, विड्थ किती 2.5 मीटर आहे. अशा टाइपचा आपल्याकडे काय एक वुडन ब्लॉक आहे. ती डेप्थ किती 1.5 मीटर, विड्थ किती 2.5 मीटर आणि लेंथ किती 6 मीटर. आता हा वुडन ब्लॉक जो आहे तो काय होतोय, फ्लोट होतोय. हा वुडन ब्लॉक काय होतोय, फ्लोट होतोय. कसा फ्लोट होतोय, हा हॉरिझॉन्टली फ्लोट होतोय. हा वुडन ब्लॉक हॉरिझॉन्टली फ्लोट होतोय. आता कुठपर्यंत हा वुडन ब्लॉक त्या वॉटरमध्ये डीप झालेला आहे हे आपल्याला माहित नाही. तेच तर फाइंड आउट करायचं आहे. हे समजा वॉटर आहे, हे वॉटर आहे आणि ह्या वॉटर मध्ये काय होतंय, हा वुडन ब्लॉक जो आहे तो हॉरिझॉन्टली फ्लोट होतोय. पण आपल्याला एक्झॅक्ट माहित नाही हा वुडन ब्लॉक जो आहे तो किती ह्या वॉटर मध्ये डीप झालेला आहे. हा वुडन ब्लॉक जो आहे त्यानं
किती व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस केलेला आहे किंवा किती व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर तो वुडन ब्लॉक जो आहे तो किती डीप झालेला आहे हे आपल्याला माहित नाही. तेच तर फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याला काय माहित नाही ह्या ठिकाणी. 2 मिनिटं. वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. आता व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजे काय असणार आहे, जेवढं व्हॉल्यूम ऑफ हा वुडन ब्लॉक त्या वॉटरमध्ये इमर्स झालेला आहे तेवढंच व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस होणार आहे. म्हणजे हा वुडन ब्लॉक किती त्या पाण्यामध्ये बुडलाय हे आपल्याला माहित नाही, ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयन्सी. आता पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयन्सी म्हणजे काय असणार आहे, जेवढी विड्थला किंवा जेवढ्या डेप्थला हा वुडन ब्लॉक पाण्यामध्ये इमर्स झालेला आहे त्याच्या हाफ ऑफ द डिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे तुमचं सेंटर ऑफ बॉयन्सी असणार आहे. तर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी हिअर आय विल टेल द मेथड हाऊ टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. आय एम नॉट गोइंग टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम ऍक्च्युअली. I am going to give the guideline how to solve this problem. So you have to solve this problem as a homework. Here I am going to give all the guidelines how to solve the problem for related to this problem. Okay. Now here as they have mentioned the volume of the block. So what is the value of volume of the block? Volume of wooden block. काय असणार आहे volume of wooden block? 2.5 into 1.5 into 6 meter. 2.5 into 1.5 into 6 meter into 6 meter. हे किती येत आहे म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ ब्लॉक किती येतोय 22.5. 22.5. 82 का 22 22. 22.5 मीटर क्यूब येणार आहे बरोबर. 22.5 मीटर क्यूब हे काय झालं व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक झाला. आता परत काय दिलेलं आहे त्यांनी डेन्सिटी ऑफ वुडन ब्लॉक दिलेले. किती आहे डेन्सिटी ऑफ वुडन ब्लॉक? डेन्सिटी ऑफ वुडन ब्लॉक किती आहे? 650 kg per meter. डेन्सिटी ऑफ वुडन ब्लॉक दिलेले आहे 650 kg पर मीटर क्यूब. आता व्हॉल्यूम माहित आहे, डेन्सिटी माहित आहे, त्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? व्हॉल्यूम माहित आहे, त्या वुडन ब्लॉकचं व्हॉल्यूम माहित आहे, त्या वुडन ब्लॉकची डेन्सिटी माहित आहे, त्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? त्यावरून काय कॅल्क्युलेट करू शकतो? आता ही डेन्सिटी कोणती आहे? मास डेन्सिटी आहे की वेट डेन्सिटी आहे? ही डेन्सिटी कोणती आहे? मास डेन्सिटी दिली किंवा वेट डेन्सिटी दिली? Mass मास डेन्सिटी. कसं ओळखलं मास डेन्सिटी दिली ती? kg. युनिट काय ह्या ठिकाणी केजी पर मीटर क्यूब आहे. डेन्सिटीचं युनिट काय केजी पर मीटर क्यूब आहे. तर त्या युनिटवरून तुम्ही काय ओळखताय ही जी डेन्सिटी आहे ती काय आहे मास डेन्सिटी आहे. तर मास डेन्सिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. मास डेन्सिटी इज नथिंग बट मास ऑफ दॅट बॉडी डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ दॅट बॉडी. मास डेन्सिटी इज नथिंग बट मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ बॉडी. त्यापैकी मास डेन्सिटीची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, त्या बॉडीचं व्हॉल्यूम माहित आहे, त्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतोय मास ऑफ वुडन ब्लॉक कॅल्क्युलेट करू शकतोय बरोबर आहे. सो मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू mass of wooden block is equal to what will be the mass of wooden block. या ठिकाणी कंप्लीट वुडन ब्लॉक लिहायच्या ऐवजी W.B करतोय वुडन ब्लॉक. सो mass of wooden block will be equal to density of that density or mass density of that wooden block into volume of that wooden block into volume of that wooden block. Now put the value of density of wooden block 650 and put the value of volume 22.5. So here you will get the value of mass. So value of mass of wooden block
mass of wooden block. What will be the value of mass of wooden block? किती येते 14625. 14625. What will be the unit? 14625 kg असणार आहे. आता या मासवरून जर मी वेट ऑफ वुडन ब्लॉक कॅल्क्युलेट केला, मासवरून जर वेट ऑफ वुडन ब्लॉक कॅल्क्युलेट केला, तर वेट ऑफ वुडन ब्लॉक काय येणार आहे? वेट म्हणजे काय असतं? मास इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूला जर मी 9.81 न मल्टिप्लाय केलं, मास ऑफ वुडन ब्लॉक इंटू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन 9.81 न जर मल्टिप्लाय केलं ह्या व्हॅल्यूला, तर मला काय मिळणार आहे? वेट ऑफ वुडन ब्लॉक मिळणार आहे. सो व्हॉट विल बी द वेट ऑफ वुडन ब्लॉक? 14625 इंटू 9.81. टेल मी दॅट व्हॅल्यू. आणि ते युनिट कशामध्ये असणार आहे? व्हॅल्यू कशामध्ये असणार आहे? न्यूटन मध्ये असणार आहे. सो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक विल बी इक्वल टू, weight of wooden block will be equal to 1490. weight of wooden block will be equal to 1490. बरोबर आहे का सगळ्यांचं? 1490 पॉइंट काय? 1490.82. बरोबर आहे का? एकदा चेक करा सगळ्यांनी. का वेगळे येते काय? काहीतरी सांगा. 14625 into 9.81. 143471. 143471. Okay, I think that answer is correct. 143471 71.2. Okay, 0.2 Newton. So this is the value of weight of wooden block. This is the value of weight of wooden block. आता या ठिकाणी काय सांगितले? हा जो वुडन ब्लॉक आहे तो काय होतोय? फ्लोट होतोय. हा जो वुडन ब्लॉक आहे तो काय होतोय? फ्लोट होतोय. म्हणजे हा जो काय वुडन ब्लॉक आहे, त्या वुडन ब्लॉकचं वेट किती आहे? त्या वुडन ब्लॉकचं वेट किती आहे? 14347.1.2 न्यूटन एवढं वेट आहे. ते वेट नेहमी कसं ऍक्ट होणार आहे? वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे. बरोबर आहे का? समजतंय? वेट नेहमी कसं ऍक्ट होणार आहे? वर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे. आता ज्यावेळेस हा वुडन ब्लॉक त्या वॉटरमध्ये इमर्स होतोय, पार्शियली असू द्या किंवा तो कसा कम्प्लिटली असू द्या, पण ह्या ठिकाणी काय होणार आहे? हे जे काय वॉटर आहे, तो वॉटर काय झालेलं आहे? डिस्प्लेस झालेलं आहे. आणि डिस्प्लेस झाल्यामुळे ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे? त्या ब्लॉकवरती बायन्सी फोर्स ऍक्ट होणार आहे. त्या ब्लॉकवरती बायन्सी फोर्स ऍक्ट होणार आहे. आणि ते बायन्सी फोर्स म्हणजेच काय असणार आहे? वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस असणार आहे. ते बायन्सी फोर्स म्हणजेच काय असणार आहे? वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस असणार आहे. आता तो ब्लॉक जो आहे तो ब्लॉक काय होतोय? फ्लोट होतोय. फ्लोट होतोय ह्याचा अर्थ काय? तो ब्लॉक आता खाली पण जात नाही, त्या वॉटरमध्ये अजून बुडत नाही, तो वॉटरच्या वर पण येत नाही. तो काय होतोय? फ्लोट होतोय. त्याचा अर्थ काय? फ्लोट कधी होणार आहे? ज्यावेळेस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बी असेल. ज्यावेळेस डब्ल्यू इक्वल टू एफ बी असेल म्हणजे जेवढं वेट त्या ब्लॉकचं आहे तेवढंच वेट त्या बायन्सी फोर्सनं ऍक्ट केलं त्या ब्लॉकवरती. जेवढं वेट त्या ब्लॉकचं आहे तेवढंच बायन्सी फोर्सचं वेट ऍक्ट झालं किंवा बायन्सी फोर्स ऍक्ट झाला, तर त्या केसला काय होणार आहे? तो ब्लॉक काय होणार आहे? तरंगणार आहे पाण्यावरती. म्हणजे तो अजून बुडणार नाही किंवा त्या पाण्याच्या वरती पण येणार नाही. हा कन्सेप्ट समजतोय का? हा कन्सेप्ट समजतोय का? आपण वेट ऑफ वुडन ब्लॉक कॅल्क्युलेट केला. सुरुवातीला काय कॅल्क्युलेट केलेलं आहे? ह्या ठिकाणी वेट ऑफ वुडन ब्लॉक कॅल्क्युलेट केलेला आहे. आणि वेट ऑफ वुडन ब्लॉक वरनं आपण काय म्हणतोय? हा जो ब्लॉक आहे किंवा हा जो काय वुडन ब्लॉक आहे तो काय होतोय? पाण्यावरती तरंगतोय. पाण्यावरती तरंगतोय ह्याचा अर्थ काय? तो त्या वुडन ब्लॉकचं काहीतरी वेट असणार आहे. ते वेट कोणत्या डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे? डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर वेटची व्हॅल्यू जर जास्त असली असती, बायन्सी फोर्स पेक्षा वेटची व्हॅल्यू जर जास्त असली असती, तर काय झालं असतं? नेट फोर्स काय झालं असतं? डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट झालं असतं. त्यामुळे तो ब्लॉक काय झाला असता? अजूनच बुडत गेला असता. जर तुमचं बायन्सी फोर्सची व्हॅल्यू तुमच्या वेटपेक्षा जास्त असली असती, तर नेट फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला आला असता? अपवर्ड डायरेक्शनला आला असता. म्हणजे तो वुडन ब्लॉक काय होणार आहे? अजूनच वरती येणार आहे. पाण्यामध्ये अजूनच वरती येणार आहे. पण ह्या ठिकाणी काय होतंय? तो वुडन ब्लॉक खाली पण जात नाही आणि वरती पण येत नाही. तर तो काय होतोय? वुडन ब्लॉक फ्लोट होतोय. त्याचा अर्थ काय? ह्या ठिकाणचं जे काय नेट फोर्स आहे
म्हणजे ती कशी इक्विलिब्रियम कंडिशन झाली. नेट फोर्स म्हणजेच काय झालं या ठिकाणी डब्ल्यू आणि एफ बी या दोन्हीमुळे जे ऍक्ट होणार नेट फोर्स आहे ते काय झालेलं आहे, झिरो झालेलं आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इज नथिंग बट इक्वल टू बायन्सी फोर्स असणार आहे. समजतं इथपर्यंत? समजतंय की नाही? हो की नाही? ओके. आता ह्या ठिकाणी काय असणार आहे, हा वुडन ब्लॉक काय होतोय, फ्लोट होतोय. हा वुडन ब्लॉक फ्लोट होत असल्यामुळं वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इज नथिंग बट इक्वल टू बायन्सी फोर्स असणार आहे. सो हिअर बायन्सी फोर्स ऍक्टिंग ऑन दॅट वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक असणार आहे. वेट ऑफ वुडन ब्लॉक आणि त्याचीच व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार आहे, ही व्हॅल्यू असणार आहे. आता बायन्सी फोर्स म्हणजेच काय असणार आहे, या ठिकाणी आर्किमिडीज प्रिन्सिपल काय सांगते, किती व्हॅल्यू ऑफ फोर्स ऍक्ट होत असतं, जेवढं वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस होते तो ऑब्जेक्ट आपण पाण्यामध्ये इमर्स केल्यामुळं किंवा तो ऑब्जेक्ट आपण वॉटरमध्ये इमर्स केल्यामुळं जेवढं वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस होणार आहे तेवढंच अमाऊंट ऑफ बायन्सी फोर्स काय होणार आहे, पर्टिक्युलरली अपवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी बायन्सी फोर्स म्हणजेच काय, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, वेट ऑफ वॉटर displaced by the body, weight of water displaced by that wooden block. किती असणार आहे ते वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय दॅट वुडन ब्लॉक, 14371 14371.2 न्यूटन. हे काय झालं, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी झालं. इथपर्यंत समजतंय सगळ्यांना? इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे का? वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी समजलं इथपर्यंत? येस और नो? लवकर लवकर सांगा, फक्त 4 मिनिट राहिले. अडचण असेल तर सांगा, काय समज नसेल तर सांगा, ते रिपीट करतो. ओके. त्या ठिकाणी वेट ऑफ वुडन ब्लॉक म्हणजेच काय होता, तो वुडन ब्लॉक पाण्यावरती तरंगतोय म्हणजेच तो काय होता, बायन्सी फोर्स होता. आता बायन्सी फोर्स म्हणजेच काय असतं, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल नुसार बायन्सी फोर्स किती व्हॅल्यूचा बायन्सी फोर्स ऍक्ट होत असतो, जेवढं वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस होणार आहे. आता आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं, 5 kg ब्लॉक होता. ज्यावेळेस आपण तो 5 kg ब्लॉक वॉटरमध्ये इमर्स केला त्यावेळेस तो ब्लॉक किती केजीचा झाला, 3 kg झाला. पण त्याच वेळेस काय झालं होतं, तो ब्लॉक इमर्स केल्यामुळे 2 kg वॉटर डिस्प्लेस झालं होतं. म्हणजे बायन्सी फोर्स किती ऍक्ट झाला होता, जेवढं वॉटर डिस्प्लेस झालं होतं तेवढाच बायन्सी फोर्स ऍक्ट झाला होता. म्हणजे ह्या ठिकाणी बायन्सी फोर्स म्हणजेच काय असणार आहे, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस असणार आहे. वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस किती झालं, 14371.2 न्यूटन झाला. आता वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस आपल्याला माहित आहे, त्यावरून आपण व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस कॅल्क्युलेट करू शकतोय का? त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस कॅल्क्युलेट करू शकतोय का? व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजेच काय असणार आहे, आता ह्या ठिकाणी वेट माहित आहे मला. जर मी वेट डेन्सिटीचा फॉर्म्युला यूज केला, वेट डेन्सिटी इज नथिंग बट वेट पर युनिट व्हॉल्यूम, वेट पर युनिट व्हॉल्यूम. तर ह्या ठिकाणी व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजे काय असणार आहे, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजेच काय असणार आहे, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय वेट डेन्सिटी असणार आहे. वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेसची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला किती, 14371 डिवाइडेड बाय वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटर. वेट डेन्सिटी ऑफ वॉटर माहिती आहे आपल्याला, वेट डेन्सिटी काय असणार आहे, 9810 न्यूटन असणार आहे. त्यावरून आपल्याला काय मिळालं, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस मिळालं, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस मिळालं. आणि हे व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजेच काय असणार आहे, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस मिळालं. हे व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस म्हणजे एवढं व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस कधी होणार आहे, ज्यावेळेस तेवढंच व्हॉल्यूम ऑफ तो वुडन ब्लॉक ह्या वॉटरमध्ये इमर्स होणार आहे. म्हणजे जेवढा व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक त्या वॉटरमध्ये इमर्स होणार आहे, जेवढा व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक त्या वॉटरमध्ये इमर्स होणार आहे तेवढंच व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर काय होणार आहे, डिस्प्लेस होणार आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय आलं, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक झाला. व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इनसाइड द वॉटर, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इनसाइड द वॉटर.
व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इनसाइड दी वॉटर. आता या ठिकाणी व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इनसाइड दी वॉटर त्यासाठीचा फॉर्म्युला काय असणार आहे? इनसाइड दी वॉटर. आता किती व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक पाण्यामध्ये इमर्स झाले? जर एवढा व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक पाण्यामध्ये जर इमर्स होत असेल, समजा एवढा व्हॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक काय झालेला आहे? पाण्यामध्ये इमर्स झालेला आहे. तर ह्या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही, ह्या ठिकाणी काय येते? लेंथ जी आहे, लेंथ काय येते? 6 मीटर येते. म्हणजे व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय आहे? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाईट. हाईट त्यापैकी लेंथ काय येते? 6 येते. विड्थ काय राहते? सेमच राहते. विड्थ किती राहते? 2.5 राहते. पण हाईट किती डीप झालेलं आहे हे माहित नाही आपल्याला. तर ह्यावरून ती हाईट आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. दॅट इज नथिंग बट EH. दॅट इज नथिंग बट EH. तर सुरुवातीला आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं होतं? व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. तर ह्या फॉर्म्युल्यानं आपल्याला काय मिळालं? व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस कॅल्क्युलेट करता आलं. तो झाला पहिला आन्सर. आणि दुसरा आन्सर काय होतं? पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयन्सी. आता हा जो पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयन्सी असणार आहे, हा जो पॉईंट असणार आहे, ज्या पॉईंट मधून बॉयन्सी फोर्स ऍक्ट होणार आहे, तो म्हणजे काय असणार आहे? सेंटर ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस असणार आहे. सेंटर ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस असणार आहे. म्हणजे आता ही जर हाईट आपण कॅल्क्युलेट केली, किती ब्लॉक ह्यामध्ये वॉटरमध्ये इमर्स झालेला आहे, ही जर हाईट आपण कॅल्क्युलेट केली, तर ह्या हाईटच्या निम्म्या हाईट वरती किंवा निम्म्या डिस्टन्स वरती हा काय असणार आहे? आपला सेंटर ऑफ बॉयन्सी पॉईंट असणार आहे. तर ह्या ठिकाणी मला काय कॅल्क्युलेट करता आलं? H कॅल्क्युलेट करता आलं. आणि पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयन्सी म्हणजे काय असणार आहे? H/2 असणार आहे. पोझिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयन्सी म्हणजे काय असणार आहे? H/2. सो दिस इज नथिंग बट द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? समजला का प्रॉब्लेम? समजला का? कुणाला काय अडचण असेल तर विचारा. 2 मिनिटात क्लिअर करतो तुमचं. कुणाला काय अडचण असेल तर विचारा. आहे का अडचण कुणाला काय? अनम्यूट करा आणि सांगा. कोणतरी अनम्यूट व्हा. Okay, have you understood? Write in the chat box Y or N. Do it fast. Everyone, please write the reply. Write in the chat box either Y or either N. Okay. As most of the students have understood this problem, so you have to write down this, or you have to solve this problem one more time. You have to solve this problem one more time in your notebook. So you can take the screenshot of this PPT in your mobile, and you have to solve this problem thoroughly one more time. So along with answer, you can take the screenshot. Now you can write down the roll number in the chat box. So that will be your attendance. So here we have completed our chapter number 1. Now from next lecture onwards, we are going to start our chapter number 2. If still you are having any problem related to chapter number 1, so you can ask me, you can directly call to me, or you can ask the question on my WhatsApp number also, no issue.